Zoti komandanti i brigadës, efektivi i njësisë, me rastin e betimit të Sharak ndodhet i veçuara. Komandanti i shtabit Parvyrit. Për ordre u shtab, derim me Atheus. Go! That pass! Zero! Патрик, командант! Инициал Тарас, Инициал, Сулис, Суэль! Командант, Сулис, Тарас, Сулис, команд! Пожалуйста, вас запира, Суэль! Первого! E prorë është dërime o dhe! Dërime! Jetëso! Qëllimi I shtetit serb veç tjera ishte okupimi dhe aneksimi I trojeve shqiptare, spastrimi dhe kolonizimi I tyre. Formimi I VMRO-s në vitin 1893 shënon fillimin e zgjimit kombëtar në Maqedoni për autonominë e saj, ndërsa me fillimin e rënjes së perandorisë osmane nga shtetet fqinje, u paraqit edhe çështja e Maqedonisë për të fituar ndikimin mbi identitetin kombëtar të popullsisë. Lufta e parë ballkanike. Me fillimin e luftës së parë ballkanike, fillon zbatimi I planit për okupimin e trojeve shqiptare, masakrat, plaçkitjet, rënimi I pasurisë dhe dëbimi I shqiptarëve. Pasojë e masakrave dhe plaçkitjeve serbe gjatë viteve 1912-1920. Ishin 4275 shtëpi të djegura dhe 127 fshatra, disa 10.000 bagëti të grabitura. U vran, therrën ose u dogjën rreth 3190 burra, 158 fëmijë dhe 198 gra, ose gjithsej 3546 shqiptar civil. Pjesë e planit është edhe shpërngulja, me të mund të arrihet më shumë se me vrasjet. Nga nëntori I vitit 1912 deri në korrik të vitit 1914 u shpërngulën gjithsej 292.087 persona, pa numëruar fëmijët nën moshën 6 vjeçare.
ndërsa nga viti 1919 deri në vitin 1940 u shpërngulën 214.410 vetë në Turqi dhe 4.046 familje në Shqipëri. Partitë politike, arsimi dhe gjua shqipe ishin të ndaluara. Gjatë luftës së dytë botërore në Maqedoni, nga forcat partizane u vranë rreth 4.267 burra, 23 gra dhe 13 fëmijë, ose gjithsej 4.303 shqiptar. Ndërsa pas vitit 1945 u vranë edhe 8.041 të tjerë. Kështu që nga viti 1912 deri pas vitit 1945 janë vrarë 15.319 civil shqiptar. Ndërsa gjithsej nga viti 1950 deri në vitin 1966 nga të gjitha trojet shqiptare për në Turqi janë shpërngulur 60.000 familje, ose 414.500 shqiptar. Kurse nga viti 1912 deri në vitin 1966 janë shpërngulur rreth 949.319 shqiptar. Shqiptarët u gjetën para egërsisë së ringjallur të shtetit Jugosllav dhe Maqedonas. Në Maqedoni riorganizohen dhe formohen parti politike maqedonase, shqiptare dhe të tjera. Pushteti Maqedonas ndikon në formimin e partive shqiptarëve për përçarje. На српските тајни служби во формирањето на некои македонски албански партии има најразлични шпекулации дека ДПА на чело со Џафери со Мендух Тачи е формирана од југословенските тајни служби. Повеќе влијание можеби имаше МВР, СДБ, некои од Во нашите формирањето служби, на тие партии. во формирањето на албанските партии, отколку некој влијание од страна на српските. Слободан Богоевски јавно во Тетово изјавува: јас ја формирав ДПА, јас направив све да се расслои таа голема и мокна ПДП во тој период, која е единствена партија на албанците без малку. Видите, имавме лошо искуство со активноста на ПДП околу формирањето. Ја формираш ли Слободан Богоевски ДПА? Само да објаснам. Значи, околу формирањето, не после формирањето на ПДП започна активности за формирање на паравојни формации. Тука беше вмешано раководството на ПДП, Невзат Халили, Митка Темили. Имаш тука улога на КОС? Значи, информациите за формирањето на паравојната војска во Република Македонија дојдоа од службата за државна безбедност на Србија, односно од Косово. Тие дојдоа до информации за тоа и тие ги презентира на нашите служби и така започна откривањето на паравојната Значи формација. србите ни помага да го откриеме. Тогаш ни помогнаа. Дали Мендух Тачи и Арбен Џафери се соработници на службите? Не само на македонската, туку и на југословенската. Контакти имало со службата, имала контакти и со Арбен Џафери и со Мендух Тачи, но не биле на ниво на соработка, значи како соработници, но имало контакти. На ниво на стратешки партнери. Стратешки партнери во смисла на нивно охрабрување да влезат во идејата за формирање на нова политичка партија и мислам дека тие контакти со МВР почесто беа со Мендух Тачи, отколку со Џафери. Maqedonia organizon referendumin për pavarësi, përgatit kushtetutën, shpall pavarësinë. Me marrëveshje tërhiqet armata e Jugosllavisë dhe formohet armata e Maqedonisë dhe promovohet valuta e Maqedonisë.
Në vend të demokratizimit, Maqedonia ndërton shtetin një etnik. Kuvendi e shpalli kushtetutën pa votat e shqiptarëve. Me kushtetutën e vitit 1991, Maqedonia nuk bën asnjë ndryshim në përmirësimin e të drejtave të reduktuara të shqiptarëve. Kërkesat e shqiptarëve në parlament u hodhën poshtë me mbivotim. Në vazhdim shihet një dokumentar për terrorizmin shtetëror maqedonas mbi shqiptarët civil në Gostivar, për shkak të ngritjes së flamurit kombëtar shqiptar.
На 16 февруари екипа на телевизијата А1 замина на лице место да ги провери шпекулациите и заврши во рацете на униформирани паравоени сили на, според власта, фантомската или непостоечката ОНА. Со неколку рафали ги повика останатите. Останатите беа уште десетина луѓе кои беа вооружени, половината има униформи со ознаки, половината беа во цивилно, меѓутоа сите носеа пушки, на пушките беше изгравирано УЧК знакот. Kryetari, kryeministri dhe kryeparlamentari para mbledhjes të Këshillit të Sigurimit Kombëtar deklarojnë. Видите, од некое соопштение кое што уште не е утврден изворот, од каде доаѓа, нели, кои се намерите на таквото едно соопштение, не може да ние повикуваме Совет за безбедност, затоа што утре може некој друг да испрати некој вид на друго соопштение, така да не е добро само да трчаме по настаните, меѓутоа треба да се темелно анализираат работите и состојбите како се случува. Според оние информации што ги имаме, власта контролира ситуацијата на територијата на Република Македонија со едни вака противречни информации околу селото Танушевци, кои сакаме и вечер визуелно да ги чуеме, да видиме точно што е ситуацијата, затоа што има многу шпекулации. Меѓутоа, очигледно според сите оние првични информации што ги имаме, дека одредена групација на паравојска не идентификувана се уште, очигледно дека слободно влегува и излегува токму на. Македонија си контролира ситуацијата на целата своја територија. Më 25 dhe 26 shkurt u zhvilluan luftime të ashpra në fshatin Tanush. Ushtria maqedonase i futi në përdorim edhe mjetet artillerike me të cilat dispononte. Nga fshati largohen më se gjysma e popullsisë. Më 26 shkurt për shkak të luftimeve, komandanti i korpusit të Kumanovës urdhëroi një pjesë të brigadës së park këmbësorike Shkorpioni dhe një pjesë të njësiteve nga Kumanova të marshojnë për në Tanush në vendin Kodra e Furrës. Ndërsa kryetari i Republikës deklaroi se organet kompetente në mënyrë të koordinuar për çdo ditë e përcjellin gjendjen e sigurisë dhe ndërmarrin masa adekuate në funksion të stabilitetit dhe të sigurisë. KFOR ја засилува патролата и надледувањето на границата. Исто така ќе ги подобрим и односите со воените власти во Македонија. А веќе имаме добра соработка со генералот за оваа област, генерал Леј. Për gjendjen dhe masat prononcohen partitë politike. Во истиот ден, подпредседателот на ДПА Мендух Тачи ќе даде изјава единствена од таков вид, што некој албански политичар или интелектуалец ја има изречено за време на воената криза. Јас мислам дека многу голема хистерија се ствара и голема вознемиреност. Јас сум оптимист, мислам дека работата не е толку лоша. Како ќе се реши овој терористички напад? Па мислам дека постојат два методи. Прво да се употребат сите можни политички влијанија и средства да се реши, а вториот се знае. Секоја држава и секоја влада мора на крајот да демонстрира власт во неговата територија. Се плашите ли од ескалација на вакви судари на пошироки од регион северниот дел на Македонија? Не. Според информациите кои јас ги поседувам, тие немаат некоја поддршка кај албанците во Македонија, па и надвор. Безбедносната ситуација во земјава е влошена, да не кажам и драматична. Во Македонија се води необјавена војна. Идејата всушност сега не на србите, туку на албанците за заеднички живот во едни граници. Kryetari i Republikës e njofton opinionin për gjendjen në Maqedoni. Постојат вооружени униформирани припадници на нелегални групи во определен дел од пограничниот појас меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија во делот со Косово, чиј присуство може да предизвика сериозни инциденти и загрозување на стабилност и безбедноста на Република Македонија. Сакам да потенцирам дека овие екстремни групи немаат поддршка во ниедна политичка структура во Република Македонија. Kuvendi i Republikës e miraton marrëveshjen për kufirin me Serbinë
Штат Мадорија РМС пранон хумбиет. Ние мораме да го соопштиме следново дека денес во 9 часот и 30 минути возило на македонската армија кое се упатило кон карулата Танушевци во реонот на Рамно налета на противтенковска мина и при тоа животот го изгубија капетан Димитриев Бранко Кирчо и возачот, војник по договор Јакимовски Раде Дејан. 15 на минути по овој трагичен настан, во реонот на карулата Танушевци со снајперски истрел убиен војникот по договор Стојановски Коце Теодор.